एसजीपीसी चोणां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮੰਥਨ। ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब के मौके तख्त श्री केसगढ़ साहिब नतमस्तक हुए सीएम मान। बोले पंजाब की अमन शांति के लिए की अरदास। आनंद मैरिज एक्ट पूरी तरह करांगे लागू। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए रेते की ढो ढुआई की छूट देने की तैयारी। मुख सकत्तर ने ट्रांसपोर्ट ते माइनिंग विभाग के नाल की मीटिंग। रेते की ढो ढुआई के लिए कानूनी ढंग लभण के लिए कहा। सिद्धू मूसेवाला का नवा गीत रिलीज। हरी सिंह नलवा ते रवायती अंदाज दे विच गाई है वार। तकरीबन 1.5 घंटे में 2 मिलियन लोगों ने वेख्या गीत। आम आदमी पार्टी के एमएलए रजिंदरपाल कौर छीना की पिस्तौल वाली फोटो के विवाद। सांसद रवनीत बिट्टू ने कसिया तंज। बोले गन कल्चर नूं प्रमोट कर रहे आप एमएलए। सूबे का माहौल खराब, विधायक नूं भी रखनी पै रही है पिस्तौल। यमुनानगर के शरेआम कतल। नौजवान नूं कुट-कुट के उतारिया मौत के घाट। पुरानी रंजिश के कुछ लोगों ने किया हमला। दुनिया भर के श्रद्धा के उत्साह के नाल मनाया जा रहा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब। गुरु घरां दे विच वड्डी गिणती दे विच नतमस्तक हुई संगत। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। सब तो पहला साडे दर्शकों नूं गुरपुरब दीआं लख लख वधाइयां ते एसजीपीसी चोणां नूं लैके इस वेले हलचल तेज हो गई है। बुलेटिन की शुरुआत ऐसे वड्डी खबर दे नाल। एसजीपीसी चोणां नूं लैके हलचल तेज हुई है। अमृतसर दे विच सुखबीर सिंह बादल ने मोर्चा साम लिया। सुखबीर दी एसजीपीसी मैंबरां दे नाल मीटिंग हुई है। तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच महामंथन किया जा रहा है। कल होने वाली प्रधान की चोण तो पहला अहम मीटिंग है। अकाली दल दे वल्लों मौजूदा एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर धामी ने उम्मीदवार जिन्होंने उम्मीदवार ऐलाना गया है एसजीपीसी चोणां नूं लैके हुणे हलचल है। सवाल यह उठ रहा है कि जगीर कौर दे जिहड़ा अकाली दल नूं चुनौती देने दे मनसूबे ने वो पूरे हो सकणगे कि जगीर कौर अकाली दल नूं चुनौती दे सकणगे। जगीर कौर गेम बिगाड़नगे। कल एसजीपीसी प्रधान चुनिया जाएगा तो होर अहुदेदारां दी भी चोण होनी। सो ये सवाल जिहड़े हैगे उठ रहे हैं कि जगीर कौर अकाली दल नूं चुनौती दे सकणगे की गेम स्पॉइलर बन गए जगीर कौर। सवाल यह भी उठ रहे क्योंकि 4 बार दे प्रधान दी बगावत और ये तस्वीर जिस तरीके सामने आई है, बगावत की तस्वीर जिस तरीके सिरजी गई है उस सब दे विचाले पंजाब दी सियासत दे विच पॉलिटिकल मैनेजर वांग अपनी भूमिका नूं मकबूल करा चुके सुखबीर बादल इस वेले मीटिंग कर रहे हैं श्रोमणी अकाली दल एसजीपीसी के मैंबरां दे नाल। ते राजीव शर्मा मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले मौजूद ने इस मीटिंग के बारे चर्चा करने के लिए। राजीव, सुखबीर सिंह बादल की मैनेजमेंट बहुत यह मन्निया जाता है कि बहुत बेहतर किस्म की मैनेजमेंट हैगी है। चोणां तो पहला भी जेकर गल करिए विधान सभा चोणां दे विच सब तो पहला उम्मीदवार ऐलानने, फिर उन्होंने एरिए में जाके लाइव करना, रैलियां करनियां, वो सारा उन्होंने सब तो पहला कर लिया सी। वो गल वक्री है कि लोगों ने साथ नहीं दिता और 3 MLA तक सिमट गई। अज दी जिहड़ी मीटिंग है कि इस मीटिंग दे विच भी वो मैनेजमेंट नज़र आएगी, वो मैनेजमेंट सिरे चढ़ती नज़र आएगी। जी बिल्कुल गगन, सब तो पहला इत्थे ये समझण दी लोड़ है कि किसी भी पार्टी का कोई भी प्रधान होवे तां प्रधान दे सिर ते एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी भी हुंदी है, बहुत वड्डा एक प्रैशर भी हुंदा, क्योंकि किसी भी तरह की पार्टी दे विच जिहड़ी हलचल है, पार्टी दे विच जेकर बगावत हुंदी है, पार्टी नूं किस तरीके दे नाल मजबूत किया जाना है और जेकर कोई चोण पार्टी जितदी है तां उदों भी पार्टी प्रधान दे सिर ते ही सेहरा जिहड़ा वो जांदा, तां जेकर हार हुंदी है तां भी जो है वो जिहड़ी जिम्मेवारी पार्टी प्रधान दी
ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ, ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ MP ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ 4 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਆਸ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, 4 ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, MLA, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਬੁਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ RSS ਜਿਹੜੀ ਆ
ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 41 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਡਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਐਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। तमाम ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ VOTING ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਬੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣਪੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ 35-40 ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35-40 ਕਹੇ ਆ ਨਾ, 3-4 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 35 ਤੋਂ 40 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਜਾਂ RSS ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ
ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 9/11 ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ 9/11 ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਰਾਜੀਵ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 9/11 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9/11 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਥਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 9/11 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਤਕੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜੇ, ਲੋਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜੇ,
ਤੇ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 35 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਦਾਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਝੁੱਗੇ 'ਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ 25 ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 100 ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 25-25 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ।